ఆ, మా అందరికి శ్రీమాత్రే నమః తల్లి. బాలకాండ ఒకసారి పారాయణం చేసుకుందామా? అందరు ప్రాక్టీస్ చేశారా? అంకుల్, పంచాననం పరమ పౌరుషమాధ్యమీశం నానావిధైశ్చ కుసుమైరపి భూషితాంగం సంసేవితాంఘ్రి సకలార్థకరం వరేణ్యం లక్ష్మీ సహాయ గణపం సతతం భజామి. అరుణాం కరుణాతరంగితాక్షీం ధృతపాశాంకుశపుష్పబాణచాపాం అణిమాదిభిరావృతాం మయూఖైః అహమిత్యేవ విభావయేద్భవానీ. బిందుత్రికోణ వసకోణ దశారయుగ్మన్వస్త్ర నాగదళ షోడశ పత్రయుక్త వృత్తత్రయం చ ధరణీ సదనత్రయం చ శ్రీచక్రరాజ ఉదితః పరదేవతాయాః. శ్రీమాత్రే నమః. శ్రీ గురుభ్యో నమః. సభాయే నమః. వాల్మీకి రామాయణంలో బాలకాండ ప్రథమ సర్గ సంక్షేప రామాయణం. అందరం కలిసి 1 2 3 జయశంకర. ఇది అయిన తర్వాత ఇవాళ శివానంద లహరి ఉంటుంది. రేపు మళ్ళీ కొత్త చాప్టర్ మొదలెట్టేసేద్దాం, కొత్త సర్గం. అందరం కూడా 1 2 3 జయశంకర్. తపస్వాధ్యాయ నిరతం తపస్వీ వాగ్విదాం వరం నారదం పరిపప్రచ్ఛ వాల్మీకిర్ముని పుంగవం కోన్వస్మిన్ సాంవ్రతం లోకే గుణవాన్ కశ్చ వీర్యవాన్ ధర్మజ్ఞశ్చ కృతజ్ఞశ్చ సత్యవాక్యో దృఢవ్రతః చారిత్రేణ చ కో యుక్తః సర్వభూతేషు కోహితః విద్వాన్ కః సమర్థశ్చ కశ్చైకప్రియదర్శనః ఆత్మవాన్ కో జితక్రోధో జితిమాన్ కో నసూయకః కస్య బిభ్యతి దేవాశ్చ జాతరోషస్య సంయుగే. ఏతదిచ్ఛామ్యహం శ్రోతుం పరం కౌతూహలం हि मे మహర్షే త్వం సమర్థోసి జ్ఞాతుమేవం విధం నరం. శ్రుత్వా చైతత్త్రిలోకజ్ఞో వాల్మీకిర్నారదో వచః శ్రూయతామితి చామంత్ర్య ప్రహృష్టో వాక్యమబ్రవీత్. బహవో దుర్లభాశ్చైవ ఏ త్వయా కీర్తితా గుణాః మునే వక్ష్యామ్యహం బుద్ధ్వా తైర్యుక్తః శ్రూయతాం నరః. ఇక్ష్వాకువంశ ప్రభవో రామో నామ జనైః శ్రుతః నియతాత్మా మహావీర్యో ద్యుతిమాన్ వసీ బుద్ధిమాన్ నీతిమాన్ వాగ్మీ శ్రీమాన్ శత్రునిబర్హణః విపులాంశో మహాబాహుః కంబుగ్రీవో మహాహనుః మహోరస్కో మహేశ్వాసో గూఢజత్రురరిందమః ఆజానుబాహుः సుశిరాः సులలాటः సువిక్రమः సమः సమవిభక్తాంగः స్నిగ్ధవర్ణః ప్రతాపవాన్ పీనవక్షా విశాలాక్షో లక్ష్మీవాన్ శుభలక్షణः ధర్మజ్ఞः సత్యసంధశ్చ
प्रजानां च हिते रतः यशस्वी ज्ञानसम्पन्नः शुचिर्वस्यः समाधिमान् प्रजापतिसमः श्रीमान् धाता रिपुनिषूदनः रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता वेदाङ्गतत्त्वज्ञो धनुर्वेदे च निष्ठितः सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञः स्मृतिमान् प्रतिभानवान् सर्वलोकप्रियः साधुः आदीनात्मा विचक्षणः सर्वदाभिगतः सद्भिः समुद्र इव सिन्धुभिः आर्यः सर्वसमश्चैव सदैव प्रियदर्शनः स च सर्वगुणोपेतः कौसल्यानन्दवर्धनः समुद्र इव गाम्भीर्ये धैर्येण हिमवानिव विष्णुना सदृशो वीर्ये सोमवत्प्रियदर्शनः कालाग्निसदृशक्रोधे क्षमया पृथिवी समः धनदेन समस्त्यागे सत्ये धर्म इवापरः तमेव गुणसम्पन्नं रामं सत्यपराक्रमं ज्येष्ठं श्रेष्ठगुणैर्युक्तं प्रियं दशरथसुतं प्रकृतीनां हितैर्युक्तं प्रकृतिर्प्रियकाम्यया यौवराज्येन संयोक्तुम् ऐच्छत्प्रीत्या महीपतिः तस्याभिषेकसम्भारान् दृष्ट्वा भार्याथ कैकेयी पूर्वं दत्तवरा देवी वरमेनम् अयाचत विवासनं च रामस्य भरतस्याभिषेचनम् स सत्यवचनाद्राजा धर्मपाशेन संयुतः विवासयामास सुतं रामं दशरथप्रियं स जगामवनं वीरः प्रतिज्ञाम् अनुपालयन् पितुर्वचननिर्देशात् कैकेय्या प्रियकारणात् तं व्रजन्तं प्रियो भ्राता लक्ष्मणोऽनुजगामः स्नेहाद्विनयसम्पन्नः सुमित्रानन्दवर्धनः भ्रातरं दयितो भ्रातुः सौभ्रात्रमनुदर्शयन् रामस्य दयिता भार्या नित्यं प्राणसमाहिता जनकस्य कुले जाता देवमायेव निर्मिता सर्वलक्षणसम्पन्ना नारीणाम् उत्तमा वधूः सीताप्यनुगता रामं शशिनं रोहिणी यथा पौरैरनुगतो दूरं पित्रा दशरथेन च शृङ्गिबेरपुरे सूतं गङ्गाकूले व्यसर्जयत् गुहमासाद्य धर्मात्मा निषादाधिपतिं प्रियं गुहेन सहितो रामो लक्ष्मणेन च सीतया तेवनेन वनं गत्वा नदीस्तीर्त्वा बहूदकाः चित्रकूटमनुप्राप्य भरद्वाजस्य शासनात् रम्यमावसतं कृत्वा रममाणावनेत्रयः देवगन्धर्वसङ्कासाः तत्र ते व्यन्यवसन् सुखम् चित्रकूटं गते रामे पुत्रशोकातुरस्तथा राजा दशरथः स्वर्गं जगामविलपन् सुतम् मृते तु तस्मिन् भरतो वसिष्ठप्रमुखैर्द्विजैः नियुज्यमानो राज्याय नैच्छद्राज्यं मनोबलः स जगामवनं वीरो रामपादप्रसादकः गत्वा तु सुमहात्मानं रामं सत्यपराक्रमम् अयाचत् भ्रातरं रामम् आर्यभावपुरस्कृतः त्वमेव राजा धर्मज्ञ इति रामं वचोब्रवीत् रामोऽपि परमोदारः सुमुखः सुमहायसाः न चैच्छत् पितरादेशात् राज्यं रामो महाबलः पादुके चास्य राज्याय न्यासं दत्त्वा पुनः पुनः निवर्तयामास ततो भरतं भरताग्रजः सकामम् अनवाप्यैव रामपादावुपस्पृशन्
नन्दिग्रामे करोत् रामागमनकाङ्क्षया गते तु भरते श्रीमान् सत्यसन्धो जितेन्द्रियः रामस्तु पुनरालक्ष्य नागरस्य जनस्य च तत्रागमनमेकाग्रो दण्डकान् प्रविवेशः प्रविश्य तु महारण्यम् रामो राजीवलोचनः विराधं राक्षसं हत्वा शरभङ्गं ददर्शः सुतीक्ष्णं चाप्यगस्त्यं च अगस्त्य भ्रातरं तथा अगस्त्यवचनाच्छैव जग्राहैन्द्रं सरासनं खड्गं च परमप्रीतः तूणी चाक्षयसायकौ वनस्त वसस्तस्तस्य रामस्य वने वनचरैः सह ऋषयोऽभ्यागमन् सर्वे वधायासुररक्षसां सतेषां प्रतिसुस्राव राक्षसानां तथा वने प्रतिज्ञातश्च रामेण वधः संयतिरक्षसाम् ऋषीणामग्निकल्पानां दण्डकारण्यवासिनां तेन तत्रैव वसता जनस्थाननिवासिनी विरूपिता शूर्पणखा राक्षसी कामरूपिणी ततः शूर्पणखा वाक्यादुद्युक्तान् सर्वराक्षसान् खरं त्रिशिरसं चैव दूषणं चैव राक्षसं निजघानरणे रामः तेषां चैव पदानुगान् वने तस्मिन्निवसता जनस्थाननिवासिनां रक्षसां निहतान्यासन् सहस्राणि चतुर्दश ततो ज्ञातिपदं श्रुत्वा रावणक्रोधमूर्जितः सहायं वरयामास मारीचं नाम राक्षसं वार्यमाणः सुबहुसो मारीचेन स रावणः न विरोधो बलवता क्षमो रावणतेन ते अनाद्युत्यतु तद्वाक्यं रावणः कालचोदितः जगामसः मारीचः तस्याश्रमपदं तदा तेन मायाविना दूरम् अपवाह्य नृपात्मजौ जहार भार्यां रामस्य गृध्रं हत्वा जटायुषं गृध्रं च निहतं दृष्ट्वा హృతాం శ్రుత్వా చ మైథిలీం ఈ పాదం మళ్ళీ గృధ్రం చ నిహతం దృష్ట్వా హృతాం శ్రుత్వా చ మైథిలీ రాఘవः శోకసంతప్తో విలలాపాకులేంద్రియः తతస్థేనైవ శోకేన గృధ్రం దగ్ధ్వా జటాయుషం మార్గమాణో వనే సీతాం రాక్షసం సందదర్శः కబంధం నామ రూపేణ विकृतं घोरदर्शनं तं निहत्य महाबाहुः न ददाह स्वर्गतश्च सः स चास्य कथयामास शबरीं धर्मचारिणीं श्रमणीं धर्मनिपुणाम् अभिगच्छेति राघव सोऽव्यगच्छन् महातेजाः शबरीं शत्रुसूदनः शबर्या पूजितः सम्यक् ग्रामो दशरथात्मजः पम्पातीरे हनुमता सङ्गतो वानरेणः हनुमद्वचनाच्छैव सुग्रीवेण समागतः सुग्रीवाय च तत्सर्वं संसद्रामो महाबलः आदितस्तद्यथा वृत्तं सीतायाश्च विशेषतः सुग्रीवश्चापि तत्सर्वं श्रुत्वा रामस्य वानरः चकार सख्यं रामेण प्रीतश्चैवाग्निसाक्षिकं ततो वानरराजेन वैरानुकतनं प्रति रामायावेदितं सर्वं प्रणयाद् दुःखितेन च प्रतिज्ञातं च रामेण तदा वालिवधं प्रति वालिनश्च बलं तत्र कथयामास वानरः सुग्रीवः शङ्कितश्चासी नित्यं वीर्येण राघवे राघवप्रत्ययाद्धं तु दुन्दुभे कायमुत्तमं दर्शयामास सुग्रीवो महापर्वतसन्निभं
विस्मयित्वा महाबाहुः प्रेक्ष्य चास्ति महाबलः पादाङ्गुष्ठेन चिक्षेप सम्पूर्णं दशयोजनं बिभेद च पुनस्तालान् सप्तैकेन महेशुना गिरिं रसातलं चैव जनयन् प्रत्ययं तदा ततः प्रीतमनास्तेन विश्वस्तः स महाकपिः किष्किन्धां रामसहितो जगाम च गुहां तदा ततो गर्जत् हरिवरः सुग्रीवो हेमपिङ्गळः तेन नादेन महता निर्जगाम हरीश्वरः अनुमान्य तदा तारां सुग्रीवेण समागतः निजघान च तत्रैनं शिरेणैकेन राघवः ततः सुग्रीववचनात् हत्वा वालिनमाहवे सुग्रीवमेव तद्राज्ये राघव प्रत्यपादयत् स च सर्वान् समानीय वानरान् वानरर्षभः दिश प्रस्थापयामास दिदृक्षुर्जनकात्मजाम् ततो गृध्रस्य वचनात् सम्पातेर्हनुमान् बली शतयोजनविस्तीर्णं पुप्लुवे लवणार्णवम् तत्र लङ्कां समासाद्य पुरीं रावणपालितां ददर्श सीतां ध्यायन्तीम् अशोकवनिकां गतां निवेदयित्वाभिज्ञानं प्रवृत्तिं च निवेद्य च समाश्वास्य च वैदेहीं मर्दयामास तोरणम् पञ्चसेनाग्रगान् हत्वा सप्तमन्त्रिसुतानपि सूरमक्षं च निष्पिष्य ग्रहणं समुपागमत् अस्त्रेणोन्मुक्तमात्मानं ज्ञात्वा पैतामहाद्वरात् मर्शयन् राक्षसां वीरो यन्त्रिणस्थान्यदृच्छया ततो दग्ध्वा पुरीं लङ्कां मृते सीतां च मैथिलीं रामाय प्रियमाख्यातुं पुनरायान्महाकपिः सोऽभिगम्य महात्मानं कृत्वा रामं प्रदक्षिणं न्यवेदयदमेयात्मा दृष्टा सीतेति तत्त्वतः ततः सुग्रीवसहितो गत्वा तीरं महोदधेः समुद्रं क्षोभयामास शरैरादित्यसन्निभैः दर्शयामास चात्मानं समुद्रः सरितां पतिः समुद्रवचनाच्छैव नलं सेतुमकारयत् तेन गत्वा पुरीं लङ्कां हत्वा रावणमाहवे रामः सीतामनुप्राप्य परां व्रीडामुपागमत् तामुवाच ततो रामः परुषं जनसंसदि अमृष्यमाणा सा सीता विवेशज्वलनं सती ततोऽग्निवचनात् सीतां ज्ञात्वा विगतकल्मषां बभौ रामः सम्प्रहृष्टः पूजितः सर्वदैवतैः कर्मणा तेन महता त्रैलोक्यं सचराचरं स देवर्षिगणं तुष्टं राघवस्य महात्मनः अभिषिच्य च लङ्कायां राक्षसेन्द्रं विभीषणं कृतकृत्यस्तथा रामो विज्वरप्रमुमोदः देवताभ्यो वरं प्राप्य समुत्थाप्य च वानरान् अयोध्यां प्रस्थितो रामः पुष्पकेन सुहृद्धृतः भरद्वाजाश्रमं गत्वा रामः सत्यपराक्रमः भरतस्यान्तिकं रामो हनूमन्तं व्यसर्जयत् पुनराख्यायिकां जल्पन् सुग्रीवसहितश्च सः पुष्पकं तत्समारुह्य नन्दिग्रामं ययौ तदा नन्दिग्रामे जटां हित्वा भ्रातृभिः सहितो नगः रामः सीतामनुप्राप्य राज्यं पुनरवाप्तवान् प्रहृष्टो मुदितो लोकः तुष्टपुष्टः सुधार्मिकः निरामयो ह्यरोगश्च दुर्भिक्षभयवर्जितः न पुत्रमरणं किञ्चित् द्रक्ष्यन्ति पुरुषा क्वचित् नार्यश्च विधवा नित्यं
भविष्यन्ति पतिव्रताः न चाग्निजं भयं किञ्चित् नाप्सुमज्जन्ति जन्तवः न वातजं भयं किञ्चित् नापि ज्वरकृतं तदा न चापि क्षुद्भयं तत्र न तस्करभयं तथा नगराणि च राष्ट्राणि धनधान्ययुतानि च नित्यं नित्यं प्रमुदिताः सर्वे यथा कृतयुगे तथा अश्वमेधसतैरिष्ट्वा तथा बहुसुवर्णकैः गवां कोट्ययुतं दत्त्वा विद्वद्भ्यो विधिपूर्वकम् असङ्ख्येयं धनं दत्त्वा ब्राह्मणेभ्यो महायसाः राजवंशान् शतगुणान् स्थापयिष्यति राघवः चातुर्वर्ण्यं च लोकेऽस्मिन् स्वे स्वे धर्मे नियोक्ष्यति दशवर्षसहस्राणि दशवर्षशतानि च रामो राज्यमुपासित्वा ब्रह्मलोकं प्रयास्यति इदं पवित्रं पापघ्नं पुण्यं वेदैश्च संमितं यः पठेद्रामचरितं सर्वपापैः प्रमुच्यते एतदाख्यानमायुष्यं पठन् रामायणं नरः सपुत्रपौत्रः सगणः प्रेत्य स्वर्गे महीयते पठन् द्विजो वागृषभत्वमीयात् स्यात् क्षत्रियो भूमिपतित्वमीयात् वणिज्जनः पुण्यफलत्वमीयात् जनश्च शूद्रोऽपि महत्त्वमीयात् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे प्रथमसर्गः ఇది శ్రీరామచంద్రపాదారవిందార్పణమస్తు. మొదటి సర్గ పూర్తి చేసుకున్నాం. మొదలు పెట్టాక 4 రోజులు సమయం పట్టింది కదా. రెండవ సర్గలోకి వచ్చేటప్పటికల్లా దాదాపుగా 43 శ్లోకాలు ఉన్నాయి రెండవ సర్గలో. 43 శ్లోకాలు అంటే గట్టిగా ఒక రోజు కూర్చుంటే అయిపోతుంది. నిన్నంతా రామాయణం సరిపోయింది. ఇవాళ కూడా మొదటి సర్గ పారాయణం చేసేసుకున్నాం కనుక, మొన్న కూడా ఎక్కువ రామాయణం అయింది కనుక ఇవాళ ఏం చేద్దామంటే శివానంద లహరిలోకి వెళ్దాం. వెళ్ళి రేపటి రోజున తప్పనిసరిగా రామాయణం రెండో సర్గ మొదలెట్టేసేద్దాం. ఓకేనా? రెండు సైమల్టేనియస్ గా చూసుకుంటూ పోతే అన్ని ఒక్కోటి ప్రాక్టీస్ ఎక్కువ చేయాల్సి ఉన్నాయి కనుక ఒక నిమిషం ఆపుతా. శివానంద లహరి అవ్వంగానే మూక పంచసతి స్టార్ట్ చేసేద్దాం. ఎందుకంటే అన్ని ఒకేసారి అనుకోండి మనకు కూడా కోపప్ చేయడానికి సమయం పట్టేస్తుంది. అందుకని శివానంద లహరి ఆల్రెడీ 40 అయినాయి. ఇంకొక 10 కూడా అందులో మనం ఒక 5 కంప్లీట్ చేసుకున్నట్టున్నాం కదా. అంటే 51 నుంచి 55, 56 దాకా అయినట్టున్నాయి. నేను గుర్తులేదు నాకు సరిగా. ఇప్పుడు చూద్దాం. కనుక ఇప్పుడు ప్రస్తుతం శివానంద లహరి చేసుకుందాం. రేపటి స్వాధ్యాయంలో తప్పనిసరిగా రెండవ సర్గ వాల్మీకి రామాయణం బాలకాండలు మొదలవుతుంది. శివానంద లహరి చూడండి అమ్మా, చివరి 40 శ్లోకాలు రికార్డ్ పెట్టడం జరిగింది. ఆ 40 శ్లోకాల పైన అంటే 61వ శ్లోకం నుంచి 100వ శ్లోకం దాకా పెట్టడం జరిగింది. 51 నుంచి స్టార్ట్ చేసినట్లుగా గుర్తు. భృంగి చాటన నోత్కట చెప్పలేదా? నేనే అనుకుంటున్నానా? చెప్పానని అనుకుంటున్నాను. ఓకే డన్. సో 51 నుంచి 61 దాకా, అసలు 60 దాకా మనం ఇంకా స్టార్ట్ చేయలేదు. ఓన్లీ 61 నుంచి అయినాయి. సౌండ్ ఎక్కువ రావట్లేదా? అందరికీ అలాగే ఉందా? ఫుల్గానే ఉందే నా సౌండ్. అంటే కాస్త నెమ్మదిగా మాట్లాడుతున్నట్టున్నా నేను కూడా. ఇప్పుడు ఓకేనా? మీ దగ్గర కూడా ఒక్కసారి వాల్యూమ్ బటన్ చూసుకోండి. ఎంతవరకు కంప్లీట్ చేయగలము అనేది చూద్దాము. 56 నుంచి 60 దాకా ముందు స్టార్ట్ చేద్దాం. 61 నుంచి అయింది కదా. 61 నుంచి 100 దాకా చదువుకున్నాం కదా. డన్. అందరికీ ఓకేనా? అది కూడా డౌటేనా? 61 నుంచి 100 దాకా చదువుకోలేదు, మీరే చదివారంటారా? లేకపోతే 61 నుంచి 100 దాకా అయినాయి కదా. కనుక ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే 56వ శ్లోకం నుంచి 60వ శ్లోకం దాకా ముందు 5 శ్లోకాలు కంప్లీట్ చేద్దాం. సమయం ఉంది, పర్వాలేదు అనుకుంటే 51 నుంచి 55 దాకా వద్దాం. అలా వద్దాం.
ఎందుకంటే 56వ శ్లోకం నుంచి మొదలెడితే బాగుంటుంది శ్లోకం. మీకు కూడా సంధ్యారంభ నిత్యాయ త్రిగుణాత్మని బాగుంటుంది శ్లోకం, అందుకని 56 నుంచి మొదలెడదాం. ఓకేనమ్మా. జాగ్రత్తగా చూసుకోండి ఎక్కడెక్కడ కామాలు పెట్టుకోవాలో. శివానంద లహరి శంకరాచార్యుల వారికి నమస్కారం చేసుకుంటూ, అయ్యా నీ శివానంద లహరి చదువుకోవాలి, దాన్ని అనుభవించాలి, అనుభవిస్తూ నోటితో పాడుకోవాలి. ఈ శ్రద్ధ మాకు కలిగించు, అనుగ్రహం మాకు ఇవ్వని శంకరాచార్యుల వారి పాదాలు గట్టిగా పట్టుకుంటే శివానుగ్రహం ఆటోమేటిక్ గా వచ్చేస్తుంది. 56వ శ్లోకం ఎక్కడెక్కడ కామాలు పెట్టుకోవాలో జాగ్రత్తగా చూడండి అమ్మా. నిత్యాయ, రోజు సంధ్యా సమయంలో అంటే సాయంకాలం పూట అరుణం అంటే మన సూర్యుడు అస్తమిస్తున్న సమయంలో, పూర్తిగా అస్తమించకుండా అంటే చీకటి పడ్డానికి 45 నిమిషాల మునుపు దాన్ని మనం యాక్చువల్గా ఏమంటాం, ఆ సమయంలో తప్పనిసరిగా దీపారాధన చేసుకుంటాం, ఇంట్లో చేసుకోవాలి పద్ధతి. అలవాటు లేని వాళ్ళు చేసుకోండి. సరిగ్గా 6 ఎండాకాలం అయితే 6, 6:30 ఆ సమయానికల్లా 6ంటికల్లా కూడా దీపం పెట్టేసుకుంటే 6:15, మరీ 6 కుదరదు కానీ 6:15, ఎప్పుడైనా సరే 6, 6:15 సమయం, 6:15 కల్లా మొత్తం దీపారాధనకి రెడీ చేసుకుని 6:15కు వెలిగించుకోవాలి. 6:20 అయినా పర్వాలా. ఆ దీపారాధన చేసుకున్న తర్వాత ఏదైనా ఒక శ్లోకం పాడుకోవాలి, లేకపోతే ఒక శ్లోకం చదువుకోవాలి, ఏదైనా ఒక స్తోత్రాన్ని చదువుకోవాలి. అంత సమయం మాకు ఉండట్లేదు, ఏదైనా చేయాలి అనుకున్నప్పుడు సౌందర్య లహరిలో కొన్ని శ్లోకాలు ఉన్నాయి, శివానంద లహరిలో ప్రత్యేకంగా నిత్యాయ త్రిగుణాత్మని ఈ శ్లోకాన్ని గనక చదువుకుంటే, దాంతో పాటు మళ్ళీ వస్తాయి చెప్తాను, సంధ్యారంభ దినాత్యయో అవి కూడా వస్తాయి. ఆ సాయంకాలం పూట తప్పనిసరిగా చదువుకునే శ్లోకాలు ఇవి చేసుకుని గనక శ్రీశైల శృంగం మీద ఆ ఆ మధ్యలోంచి మనం చూస్తూ ఉంటే శ్రీశైల గర్భాలయంలో స్వామి అమ్మవారితో కలిసి ఆనంద తాండవం చేస్తున్న భావన గనక తెచ్చుకుని ఇంట్లో దీపారాధన చేసుకుంటే, అంటే భావనే, మన మనస్సు ఎక్కడ ఉండాలి, శ్రీశైల శృంగం. మనం అందరం శ్రీశైలం వెళ్ళినప్పుడు ఆ పైన నంది దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి ఇలా తిప్పేసేసి అక్కడి నుంచి శివుడు కనబడితే ఇంకా మోక్షం అంటారు చూసారా, మోక్షం అక్కడి నుంచి శివుణ్ణి చూస్తే రాదు. ఎక్కడున్నా మన మనస్సు అనబడేటువంటి హృదయంలో నంది అనేటువంటి వాడు ఎదుర్కొంటూ ఉంటాడు, అహంకారం ముందుకు వస్తూ ఉంటుంది. ఆయనని అంటే మనస్సు ద్వారా స్వామి దర్శనాన్ని చేయాలి, మనస్సు గుండా స్వామి దర్శనం చేయాలి. ఆ మనస్సుకి అహంకారము, మమకారము ఈ రెండు కూడా రెండు శృంగాలు, కొమ్ములు మనల్ని పొడుస్తూ ఉంటాయి, బాధ పెడుతూ ఉంటాయి. ఆ మమకారం మనల్ని బాధ పెట్టేంత స్థాయికి వచ్చిందంటే అది వ్యామోహం అవుతుంది. ధృతరాష్ట్రుడికి ఉన్నది అదే. దానివల్ల పాడైంది ఎవరు? దుర్యోధనుడు. మొత్తం 100 మంది కొడుకులు పాడైపోయారు కదా. కనుక వ్యామోహము, మమకారం ఈ రెండు కూడా ఉన్న స్థాయిలో ఉండాలి. ఒక వయసు వచ్చాక మనం కూడా చెప్తున్నాం, పిల్లల్ని కాస్త ఆశింటే వాళ్ళ కాళ్ళ మీద వాళ్ళు ఉండి వాళ్ళ డెసిజన్స్ వాళ్ళు తీసుకునేటట్టుగా వదిలేసి మొత్తం బాధ్యత నెమ్మదిగా వాళ్ళ మీద వదిలేయాలి. ఒకటే నమ్మాలి, నేనెంత కూడబెట్టినా, నాకెంత ఉన్నా, నేనెంత ఇచ్చినా వాడికి ఏది ప్రాప్తమో అది వాడికి ఉంటుంది. నువ్వు 100 రూపాయలు కాదు, 100 కోట్లు కాదు, 1000 కోట్లు ఇవ్వు, వాడికి యోగ్యత లేకపోతే రూపాయి కూడా మిగుల్చుకోలేడు. నువ్వు రూపాయి ఇవ్వు, వాడికి యోగ్యత ఉంది, 100 కోట్లు 1000 కోట్లు అయిపోతుంది. కనుక వాడికి యోగ్యత కావాలని దండం పెట్టుకోవాలి, అంతే. అదొక్కటే మనం చేయాల్సింది. నేను చేసింది ధర్మ సంపాదన వల్ల నా పిల్లలు ఆ ధర్మ సంపాదన ధర్మంగా మళ్ళీ వాడుకునేటట్లు చేయి. ఎవరి చేయికి, ఎవరి చేతి కింద నీళ్లు వాడు తాకుండా చూడు. ఇది మన పిల్లల గురించి మనం దండం పెట్టుకోవాలి. దానికోసం మనం చేయాల్సింది మనం ధర్మంగా ఉండడం. ఇంత మించి పిల్లల్ని ప్రొటెక్ట్ చేసి అతి ప్రొటెక్ట్ చేసి మనం బాధపడిపోయి ఏమీ సాధించలేం, ఎవరికి ఏది ప్రాప్తమో అది చేస్తారు. ఈ ఒక్క ఆలోచన మన మనసులోకి వస్తే మనం చేసే పూజ సరిగ్గా భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్తుంది. మనం ఏది అడగాలో అది అడగాలి, అది అడిగితే ఆయన ఆనందిస్తాడు. ఓకే వీడు నా మనసు పట్టుకున్నాడు రా అనుకుంటాడు. అలా మనసు పట్టుకున్న వాడు ఎవడైతే ఉంటాడో వాడు ధరింపుకుంటాడు, పిల్లలు కూడా బాగుంటారు, ఆటోమేటిక్ గా బాగుంటారు. అందుకని ఈ శ్లోకాన్ని రోజు సంధ్యా సమయంలో దీపాన్ని దీపారాధన చేసుకున్న సమయంలో స్వామికి గనక హారతిచ్చుకుంటే, దీపారాధన చేసినప్పుడు ఈ శ్లోకం, దీపారాధన అయిన తర్వాత హారతి ఇచ్చేప్పుడు చెప్పినట్టున్నాను కదా, వెంకటేశ్వర స్వామిది, ఓం శ్రీ వెంకటేశాయ నమః ఇదం నీరాజనం అనుగ్రహణే గృహీత్వా శాంత స్వరూపిణే మాం రక్షస్వ మాం రక్షస్వ మాం రక్షస్వ. హారతి ఇచ్చినప్పుడు తప్పనిసరిగా చదువుకోవాలి ఈ శ్లోకం. ఎప్పటి నుంచో దాదాపు ప్రతి బ్యాచ్ కి చెప్తూ వచ్చా, చెప్పాను కదా, ఇలానా బాబాయ్, అవునా ఇలానా, అమ్మయ్య కొంతమంది అన్న ఇలా అంటున్నారు, ఐఎమ్ హ్యాపీ ఫర్ దట్. రాసుకోండి, పెన్ పక్కన ఉంటే రాసుకోండి. వాళ్ళ ఏకాదశి చెప్తున్నాను కదా, సాయంకాలం చక్కగా సంధ్యా సమయంలో పొద్దున కూడా దీపారాధన చేసుకుని ఎప్పుడు హారతి ఇచ్చుకున్నా మీకు నచ్చిన శ్లోకాలన్నీ చదువుకోండి. ఎన్ని చదువుకున్నా ఒక శ్లోకం ఏంటి అంటే
శ్రీ వెంకటేశాయ నమః. శ్రీ వెంకటేశాయ నమః. ఇదం ఇదం నీరాజనం. ఇదం నీరాజనం అనుగ్రహణే అనుగ్రహణే గృహీత్వా అనుగ్రహణే గృహీత్వా మాం రక్షస్వ మాం రక్షస్వ మాం రక్షస్వ. 3 సార్లు. మాం రక్షస్వ మాం రక్షస్వ మాం రక్షస్వ. చిన్న శ్లోకం. హారతి ఇచ్చుకున్న ప్రతిసారి తప్పనిసరిగా చదువుకోవాలి. శ్రీ వెంకటేశాయ నమః. ఇదం నీరాజనం అనుగ్రహణే గృహీత్వా మాం రక్షస్వ మాం రక్షస్వ మాం రక్షస్వ. ఈ వెంకటేశ్వర ఐశ్వర్య మహామంత్రం అవన్నీ చెప్తున్నప్పుడు చెప్పాను, నాకు తెలిసినంత వరకు అయితే చెప్పాను. మేబీ అప్పుడు లేని బ్యాచ్ సుధా ఆన్ చేయనా? చెప్పు సుధా. మ్యామ్ ఇంకోసారి రిపీట్ చేయరా? మేడం గారు శాంత చెప్పమ్మా. స్వరూపే అని ఉంది మధ్యలో. శాంత శ్రీ వెంకటేశాయ నమః. ఇదం నిరాజనం అనుగ్రహణే గృహీత్వా శాంత అది కూడా యాడ్ స్వరూపం. చేస్తాను. నాకన్నా సుధాకి బాగా గుర్తు. శ్రీ వెంకటేశాయ నమః. అంటే ఇదం మీరు నీరాజనం విడిగా చెప్తున్నారు కాబట్టి చదివితే వచ్చేస్తుంది మీకేనా. మీరు అది వెంకటేశాయ విడిగా నమః. నేను మర్చిపోయాను. నీరాజనం తాకి దీర్ఘం ఉందమ్మా. గృహీత్వా తాకి వా తాకి దీర్ఘం ఉందమ్మా. గృహీత్వా అని ఉందా? అమ్మ ఒక్కసారి మొత్తం రిపీట్ చేయండి అమ్మా. చెప్తున్నా. శ్రీ వెంకటేశాయ నమః. ఇదం నీరాజనం అనుగ్రహణే గృహీత్వా శాంతస్వరూపిణే గృహీత్వా శాంతస్వరూపిణే. శ్రీ వెంకటేశాయ నమః. ఇదం నీరాజనం అనుగ్రహణే గృహీత్వా శాంతస్వరూపిణే మాం రక్షస్వ రక్షస్వ. స్వ దానికి ఇంకా దీర్ఘాలు లేవు. సాకి వకారం. మాం రక్షస్వ మాం రక్షస్వ మాం రక్షస్వ. మాం దీర్ఘం. రక్షస్వ సాకి వకారం. రక్షస్వ మాం రక్షస్వ మాం రక్షస్వ మాం రక్షస్వ. శ్రీ వెంకటేశాయ నమః. ఇదం నీరాజనం అనుగ్రహణే గృహీత్వా శాంతస్వరూపిణే మాం రక్షస్వ మాం రక్షస్వ మాం రక్షస్వ. ఓకేనా? ఇది కూడా వాడరేవు గవర్రాజు గారు ఒక దాదాపుగా 18-20 ఏళ్ల క్రిందట ఇచ్చినటువంటి శ్లోకాల్లో ఒక శ్లోకం. ఇంకొకసారి చెప్పనా అమ్మ? ఇంకోసారి. శ్రీ వెంకటేశాయ నమః. అంతవరకు ఓకేనా? శ్రీ వెంకటేశాయ నమః. ఇదం ఇదం నీరాజనం అనుగ్రహణే అనుగ్రహణే అనుగ్రహము అనుగ్రహణే గృహీత్వా గృహీత్వా. గృ గాకి రుకారం, హాకి ఇకారము, బడి ఈకి మాత్ర. గృహీత్వా తాకి దీర్ఘము వకారము. గృహీత్వా శాంతస్వరూపిణే మాం రక్షస్వ. శాంతస్వరూపిణే అది పెద్ద కష్టం కాదుగా. శ్రీ వెంకటేశాయ నమః. ఇదం నీరాజనం అనుగ్రహణే గృహీత్వా శాంతస్వరూపిణే మాం రక్షస్వ మాం రక్షస్వ మాం రక్షస్వ. దానికి ముందు ఓం కూడా చేర్చచ్చు. ఓం శ్రీ వెంకటేశ్. ఇందులో ఎప్పుడే వస్తుందమ్మా. మార్నింగ్ కూడా మీరు ఎప్పుడు మంగళ నీరాంజనం వేసుకున్నా కూడా ఇది చదువుకోవచ్చు, ఇబ్బంది ఏం లేదు. ఎప్పుడు మనం నీరాంజనం ఇచ్చినా స్వామికి తప్పనిసరిగా ఇది చదువుకోవాలి.
మీరు చదువుకునే అన్ని శ్లోకాలతో పాటు అన్ని మానేసి కాదు, అన్నిటితో పాటు మీకు నచ్చిన శ్లోకాలన్నీ చదువుకుని ఇది కూడా తప్పనిసరిగా చదువు. ఓకేనా? సో తర్వాత ఇప్పుడు మనం చదువుకునే 56వ శ్లోకం సంధ్యా స్వరూపం స్వామి నిత్యాయ. ఎక్కడెక్కడ కామాలు పెట్టుకోవాలో చూడండి. 56వ శ్లోకం శివానంద లహరి. నిత్యాయ కామ త్రిగుణాత్మనే కామ పురజితే కామ కాత్యాయని కామ శ్రేయసే సత్యాయాది కుటుంబినే. అదంతా ఒకటే మాట. సత్యాయాది కుటుంబినే ముని మనః కామ ప్రత్యక్ష చిన్మూర్తయే. అది కూడా కామ, అది కూడా ఒకటే మాట. ప్రత్యక్ష కావాలంటే ఒక కామ పెట్టుకొని చిన్మూర్తయే విడిగా పెట్టుకోవచ్చు. మాయా సృష్ట కామ జగత్రయాయ కామ సకలాంనాయాంత. అదంతా ఒకటే మాట. సకలాంనాయాంత కామ సంచారిణి సాయం కామ తాండవ కామ సంభ్రమాయ కామ జటినే కామ సేయం కామ నతి సంభవే. ఓకేనా? ఇప్పుడు అభ్యాసంలోకి వెళ్దాం. నిత్యాయ త్రిగుణాత్మనే నిత్యాయ త్రిగుణాత్మనే నిత్యాయ త్రిగుణాత్మనే పురజితే 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 నిత్యాయ త్రిగుణాత్మనే పురజితే. మళ్ళీ నిత్యాయ త్రిగుణాత్మనే పురజితే కాత్యాయనీ శ్రేయసే కాత్యాయనీ శ్రేయసే కాత్యాయనీ శ్రేయసే. మొత్తం పాదమంతా. నిత్యాయ త్రిగుణాత్మనే పురజితే కాత్యాయనీ శ్రేయసే. ఓకేనమ్మా? మొదటి పాదం అందరికి. రెండో పాదం సత్యాయాది కుటుంబినే సత్యాయాది కుటుంబినే ముని మనః ముని మనః సత్యాయాది కుటుంబినే ముని మనః ప్రత్యక్ష చిన్మూర్తయే ప్రత్యక్ష చిన్మూర్తయే. మొత్తం పాదమంతా. సత్యాయాది కుటుంబినే. తప్పకుండా వస్తాయి. ఏది వస్తే అది ఇంపార్టెన్స్ నేను తప్పకుండా చెప్తా. ఒక శ్లోకం వచ్చింది అంటే అందులో తప్పకుండా ఏం చదువుకోవాలి, ఎలా చదువుకోవాలి చెప్తాను తప్ప. రెండో పాదం చూడండి. సత్యాయాది కుటుంబినే మునిమన ప్రత్యక్ష చిన్మూర్తయే. రెండు పాదాలు కలిపి చూడండి. నిత్యాయ త్రిగుణాత్మనే పురజితే కాత్యాయనీ శ్రేయసే సత్యాయాది కుటుంబినే మునిమన ప్రత్యక్ష చిన్మూర్తయే. మాయా సృష్ట. మూడో పదం మాయా సృష్ట జగత్రయాయ మాయా సృష్ట జగత్రయాయ సకలాంనాయాంత సకలాంనాయాంత సంచారిణి సకలాంనాయాంత సంచారిణి. మాయా సృష్ట జగత్రయాయ సకలాంనాయాంత సంచారిణి. ఓకేనమ్మా? మూడో పాదం డన్. నాలుగో పాదం సాయం తాండవ సంభ్రమాయ సాయం తాండవ సంభ్రమాయ సాయం తాండవ సంభ్రమాయ జటినే జటినే సేయం నతి సంభవే సేయం నతి సంభవే. నాలుగో పాదం చూడండి. సాయం తాండవ సంభ్రమాయ జటినే. మళ్ళీ సాయం తాండవ సంభ్రమాయ జటినే సేయం నతి సంభవే సేయం నతి సంభవే. అద్భుతమైన శ్లోకం. మనకి సౌందర్యలహరిలో 57 ఎన్ని చదువుకున్నా సరే చివరికి 57వ శ్లోకం దగ్గరకు వచ్చి దుస్సాద్రాఘీయస్య దరదళిత నీలోత్పల రుచ పాడుకుంటాం. అది అవ్వగానే శివానంద లహరిలో 56 నిత్యాయ త్రిగుణాత్మనే పురజితే. ఈ రెండు మకుటాలు అని చెప్తాం, మకుట శ్లోకాలు. తప్పనిసరిగా సౌందర్యలహరి పారాయణ చేసుకున్నా, శివానంద లహరి పారాయణ చేసుకున్నా, లలితా సహస్రనామం పారాయణ చేసుకున్నా, ఇంకో స్తోత్రాలు పారాయణ చేసిన చివరికి దృసాద్రాఘీయస్య నిత్యాయ త్రిగుణాత్మ ఈ రెండు చదువుకుని హారతి ఇచ్చేసుకుంటే అదో మనశ్శాంతి. ఓకేనా? దృసాద్రాఘీయస్య అంటే నువ్వు ఎంత దూరంలో ఉన్నా, ఎలా ఉన్నా, నేను ఎలాంటి దాన్నైనా, నేను ఎలాంటి చెడ్డదాన్నైనా, మంచిదాన్నైనా, మంచి ఆలోచనలు ఉన్నా లేకపోయినా, నాకు ముళ్ళున్నా
సువాసన వస్తున్నా దుర్వాసన వస్తున్నా నేను ఎలాంటి ప్రారంధ కర్మలతో ఉన్నా నా మీద కూడా ఈ జగత్తునంతా పాలించే నీ దృష్టి పడి తీరుతుంది కదా. పడి తీరుతుంది గనక నేను బాగుంటాను. అర్థమైందా? నేను ఎలాంటి దాన్నైనా నా ప్రారంధవశాత్తు ఉంటాను. అలాంటి దాని మీద కూడా పున్నమి నాటి చంద్రుల్లోంచి పున్నమి వెలుగులు వస్తూ ఉంటాయి. అవి మురుగునీళ్ల మీద ఒకేలా పడతాయి. ఒక పెద్ద ఉద్యానవనంలో ఉన్నటువంటి కొలను మీద అలాగే పడుతూ ఉంటాయి. మల్లెపూల తీగ మీద అలాగే పడతాయి. ముళ్ళున్న గులాబీ తీగ మీద అలాగే పడతాయి. పక్కనున్న పెంట కుప్ప మీద ఆ పున్నమి వెలుగులు అలాగే పడతాయి. దానికి ఏం తేడా లేదు. అలా నేను ఎలాంటి ప్రారంభ కర్మలతో ఉన్నదాన్నైనా నన్ను ఉద్ధరించడం కోసం నీ చూపు నా మీద పడుతూనే ఉంటుంది. కారణం ఈ జగత్తంతా నీ చూపులతో ప్రసరిస్తూ ఉంటుంది, నడుస్తూ ఉంటుంది కనుక అని దృశాద్రాఘీయస్యామిని. అలాంటి జగత్తులో నిత్యాయ త్రిగుణాత్మనే పురజితే ఈ శివుడు అనబడేటువంటి కాలం నడుస్తూ ఉంటుంది. ఆ కాలంతో పాటు నేను చేసేటువంటి ప్రతిదీ కూడా ధర్మంగా నడిపించేటువంటి, ధర్మంగా మార్చేటువంటి అనుగ్రహాన్ని నాకు అనుగ్రహించు అని శివుణ్ణి పార్వతిని ఏకకాలంలో పూజించడం. 57 శివానంద లహరి, సౌందర్య లహరి, 56 శివానంద లహరి. ఓకేనా? రాగంలోకి వద్దాం ఒకసారి. లేకపోతే శ్లోకం అంతా ఒక్కసారి చదువుకుని అప్పుడు రాగంలోకి వద్దాం. నిత్యాయ త్రిగుణాత్మనే పురజితే కాత్యాయని శ్రేయసే సత్యాయాది కుటుంబినే మునిమనః ప్రత్యక్ష చిన్మూర్తయే మాయాసృష్ట జగత్రయాయ సకలాంనాయాంత సంచారిణే సాయం తాండవ సంభ్రమాయ జటినే సేయం నతి సంభవే. రాగంలోకి వెళ్దామా? 1 2 3 జయశంకర. నిత్యాయ త్రిగుణాత్మనే పురజితే కాత్యాయని శ్రేయసే. మళ్ళీ నిత్యాయ త్రిగుణాత్మనే పురజితే కాత్యాయని శ్రేయసే. మళ్ళీ నిత్యాయ త్రిగుణాత్మనే పురజితే కాత్యాయని శ్రేయసే. రెండో పాదం. సత్యాయాది కుటుంబినే మునిమనః ప్రత్యక్ష చిన్మూర్తయే. సత్యాయాది కుటుంబినే, సత్యాయాది కుటుంబినే మునిమనః ప్రత్యక్ష చిన్మూర్తయే. సత్యాయాది కుటుంబినే మునిమనః ప్రత్యక్ష చిన్మూర్తయే మాయా సృష్ట జగత్రయాయ సకలాంనాయాంత సంచారిణే. మాయా సృష్ట జగత్రయాయ సకలాంనాయాంత సంచారిణే సాయం తాండవ సంభ్రమాయ జటినే సేయం నతి సంభవే. మాయా సృష్ట జగత్రయాయ సకలాంనాయాంత సంచారిణే. మాయా సృష్ట జగత్రయాయ సకలాంనాయాంత సంచారిణే సాయం తాండవ సంభ్రమాయ జటినే సేయం నతి సంభవే. సాయం తాండవ సంభ్రమాయ జటినే సేయం నతి సంభవే. మొత్తం శ్లోకం అంతా అందరం కలిసి 1 2 3 జయశంకర. నిత్యాయ త్రిగుణాత్మనే పురజితే కాత్యాయని శ్రేయసే సత్యాయాది కుటుంబినే మునిమనః ప్రత్యక్ష చిన్మూర్తయే మాయా సృష్ట జగత్రయాయ సకలాంనాయాంత సంచారిణే సాయం తాండవ సంభ్రమాయ జటినే సేయం నతి సంభవే. డన్. ఓకేనమ్మా? ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఎరా నీకు రాజేశ్వరి అల్లా మీ అబ్బాయా మనవడా? అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. రాజేశ్వరి అల్లా. వెరీ గుడ్. పిల్లల్ని ఇలా పక్కన కూర్చోబెట్టుకుంటే సగం పిల్లలకు కూడా ఈ తప్ప వచ్చాడు నా దగ్గరికి హాలిడేస్ కి.
వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, ఫస్ట్ టైం ఈ శ్లోకము గురువు గారి దగ్గర తీసుకున్నావు, మంచి శ్లోకం అంట నాన్న అంటే చదవడం వస్తుంది మేడం తెలుగు. వెరీ గుడ్. చదవనివ్వండి. పిల్లల్ని సమ్మర్ హాలిడేస్ లో కనీసం రోజుకో శ్లోకం కోసం ఇలా కూర్చోబెడితే పిల్లలు కనీసం సమ్మర్ హాలిడేస్ అయ్యేటప్పటికి కనీసం ఒక 10 శ్లోకాలు నేర్చుకోగలిగితే చాలు. వాళ్ళు ఎన్ని చదువులు చదువుకున్నా ఇవి ఉంటే దగ్గర ఎక్కడైనా గెలిచేస్తారు. వెరీ గుడ్ నాన్న. వెరీ గుడ్ నాన్న, నీకే బ్లెస్సింగ్స్ అవ్వాలి. ఇక్కడ సమ్మర్ క్లాసెస్ అని విడిగా పెట్టాల్సి వస్తుంది. పాపం అలా విడిగా పెడితే గానీ పిల్లలు కూర్చోవట్లే. మనతో పాటు పిల్లల్ని కూర్చోబెట్టుకుంటే చాలు. యాక్చువల్గా అయితే అదే చేయాలి. మనం ఏం చేస్తే అది పిల్లలు బాగా చేస్తారు. మనతో పాటు పిల్లల్ని కూర్చోబెట్టుకుంటే ఇంకా బాగా వస్తుంది. 57వ శ్లోకం చూడండి. నిత్యం సోదర పోషణాయ సకలానుద్దిశ్య, అదంతా ఒకటే మాట. విత్తాశయ వ్యర్థం పర్యటనం కరోమి భవత సేవాం జానే న జానే, సేవాం న జానే విభో. మజ్జన్మాంతర ఒకటే మాట. పుణ్యపాక ఒకటే మాట. బలతస్త్వం సర్వసర్వాంతర శిష్టస్యేవహి. సాకి ఇకారం సి, దానికి తకారం స్థిష్టస్యేవహి తేనవా పశుపతే తే రక్షణీయోస్మ్యహం. జీవితం అంతా ఇందా పిల్లాడికి చెప్పినట్టుగా మనతో పాటు పిల్లల్ని ఎందుకు కూర్చోబెట్టుకోవాలి అంటే, నీ జీవితం అంతా ఉదర పోషణ అంటే కడుపుని పోషించుకోవడం కోసం తిరుగుతూనే ఉంటాం. ఆ తిరగ్గా ఏదో ఒక నాటికి ఏం కావాలి? మజ్జన్మాంతర పుణ్యపాక బలతస్వం సర్వ సర్వాంతర స్థిస్త సేవహితేన వా పశుపతే తే రక్షణీయోస్మ్యహం. నన్ను ఉద్ధరించడం కోసం నీ నామాన్ని పలికేటువంటి యోగ్యత నాకి. అందుకనే ప్రపంచంలో ఎక్కడ ఉన్న వాళ్ళైనా సరే ఇప్పుడు చూడండి, అందరూ ఎటువైపు ఆకర్షింపబడుతున్నారు? భోగ క్షేత్రాలు. ఈ ఖండాలన్నీ కూడా భోగ క్షేత్రాలు. మోక్ష క్షేత్రం కేవలం జంబూద్వీపం, భరతఖండే, మేరోహ దక్షిణ దిగ్భాగే, శ్రీశైల ఈశాన్య ప్రదేశే. అది మన భారతదేశం. అందరం అక్కడికి ఎందుకు వస్తున్నామయ్యా అంటే అక్కడ మనసు నిలుస్తుంది. మిగతా చోటంతా భోగం, మనసు రకరకాలుగా వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. అందుకని ఎక్కడ తిరిగినా జీవితాంతం చిట్ట చివరికి మాత్రం మళ్ళీ ఎక్కడికి రావాలి? ఎంత సంపాదించుకున్నా నీకు నమస్కారం చేసేటువంటి అవకాశాన్ని నాకు. ఆ నమస్కారం దేనికోసం? ఏదో నా పిల్లలు బాగుండడం కోసమో, నేను బాగుండడం కోసమో, సంపాదించుకుని ఉండడం కోసమో, ఇవి నీటి కోసం కాదు. ఈ జన్మ నాకు ఇచ్చినందుకు దీన్ని ఉద్ధరించుకోవడం కోసం ఒక నమస్కారం చేసే అవకాశం నాకు. ఆ నమస్కారం చాలా కష్టపడితే గాని రాదు. ఆ నమస్కారం కోసం స్వామిని అడగడం. నిత్యం సోదర పోషణాయ, నిత్యం సోదర పోషణాయ, మళ్ళీ నిత్యం సోదర పోషణాయ సకలానుద్దిశ్య విత్తాశయ, సకలానుద్దిశ్య విత్తాశయ, నిత్యం సోదర పోషణాయ సకలానుద్దిశ్య విత్తాశయ వ్యర్థం పర్యటనం, మళ్ళీ వ్యర్థం పర్యటనం కరోమి భవత సేవాం న జానే విభో. వ్యర్థం పర్యటనం కరోమి భవత సేవాం న జానే విభో. మూడో పాదం. మజ్జన్మాంతర పుణ్యపాక బలతస్త్వం సర్వసర్వాంతర. మజ్జన్మాంతర పుణ్యపాక బలతస్త్వం సర్వసర్వాంతర స్థిష్టస్యేవహి స్థిష్టస్యేవహి తేన వా పశుపతే స్థిష్టస్యేవహి తేన వా పశుపతే తే రక్షణీయోస్మ్యహం.
స్థిష్టస్యేవ హి తేన వా. స్థిష్ట 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 ఉత్తిష్ట అంటాం కదా, ఆ ఊ తీస్తే స్థిష్టస్యేవ హి, స్థిష్టస్యేవ హి తేన వా, స్థిష్టస్యేవ హి తేన వా పశుపతే తే రక్షణీయోస్మ్యహం. నిత్యం స్వోదర పోషణాయ సకలానుద్దిశ్య విత్తాశయ వ్యర్థం పర్యటనం కరోమి భవత సేవాం న జానే విభో. మజ్జన్మాంతర పుణ్యపాక బలతస్త్వం సర్వసర్వాంతర, బలతస్త్వం సర్వసర్వాంతర స్థిష్టస్యేవ హి తేన వా పశుపతే తే రక్షణీయోస్మ్యహం. రాగంలో ఇంకా ఈజీగానే వచ్చేస్తుంది, కంగారు లేదు. రండి అందరం కలిసి చేద్దాం. నిత్యం స్వోదర పోషణాయ సకలానుద్దిశ్య విత్తాశయ, నిత్యం స్వోదర పోషణాయ సకలానుద్దిశ్య విత్తాశయ వ్యర్థం పర్యటనం కరోమి భవతః సేవాం న జానే విభో. వ్యర్థం పర్యటనం కరోమి భవతః సేవాం న జానే విభో. మజ్జన్మాంతర పుణ్యపాక బలతస్త్వం సర్వసర్వాంతర. మళ్ళీ మజ్జన్మాంతర పుణ్యపాక బలతస్త్వం సర్వసర్వాంతర స్థిష్టస్యేవ హి తేన వా పశుపతే తే రక్షణీయోస్మ్యహం. స్థిష్టస్యేవ హి తేన వా పశుపతే తే రక్షణీయోస్మ్యహం. నిత్యం స్వోదర పోషణాయ సకలానుద్దిశ్య విత్తాశయ. మళ్ళీ నిత్యం స్వోదర పోషణాయ సకలానుద్దిశ్య విత్తాశయ. రెండో పదం వ్యర్థం పర్యటనం కరోమి భవతః సేవాం న జానే విభో. వ్యర్థం పర్యటనం కరోమి భవతః సేవాం న జానే విభో. మూడో పదం మజ్జన్మాంతర పుణ్యపాక బలతస్త్వం సర్వసర్వాంతర. మజ్జన్మాంతర పుణ్యపాక బలతస్త్వం సర్వసర్వాంతర పతే యోస్మ్యహం. తిష్టస్యేవ పశుపతే తే రక్షణీయోస్మ్యహం. మొత్తం 4 పదాలు కలిపి. అమ్మా చెయ్యెత్తారు సీతా మహాలక్ష్మి గారు. రండమ్మా లైన్లోకి రండి ఒకసారి. అన్మ్యూట్ చేస్తున్నాను, అన్మ్యూట్ చేస్తు. అమ్మా నాది 3వ లైన్ లో యజ్జన్మాంతర పుణ్యపాక అని ఉంది. మీరు మజ్జన్మాంతర అంటున్నారు. సో యానా మానా రాయొచ్చు, యాని మాగాను రాయొచ్చు. ప్రింటింగ్ లో ఆ మిస్టేక్స్ వస్తూ ఉంటాయి. రెండు కరెక్ట్. యజ్జన్మాంతర ఈ జన్మ, నా జన్మ మజ్జన్మాంతర. యా ఉన్న మా ఉన్న విషయం ఒకటే. ఆ యా పక్కనే పెన్సిల్ తో మా కూడా యాడ్ చేసుకోండి చిన్నగా బ్రాకెట్ లో. మీరున్న సమూహంలో ఎవరేం చదివితే దానికి మీరు అటాచ్ అయిపోవచ్చు. రెండు తప్పైతే కాదు. యజ్జన్మాంతర ఈ జన్మ, మజ్జన్మాంతర నా జన్మ. ఓకే ఓకే తల్లి. ఇంకొకసారి 56, 57 శ్లోకాలు. శివానంద లహరి ఎలా ఉంటుందంటే, అమ్మేమో నేను ఎన్నోసార్లు చెప్తూ ఉంటా, మళ్ళీ కొత్త వాళ్ళు ఉన్నారు కనుక మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తా. అమ్మ ఏం చేస్తుంది, పెట్టేదంతా పెట్టి మళ్ళీ అరగడానికి కూడా మంది ఇస్తుంది. పిల్లలు తినాలని కోరిక వండుతుంది, మొత్తం మళ్ళీ వండిన తర్వాత ఊరుకుంటుందా, మళ్ళీ గిన్నె ఖాళీ అయిపోవాలి. అయ్యి బాబాయ్ గిన్నె ఖాళీ అయిపోతే మళ్ళీ ఉండిపోయిందని బాధ. పిల్లలకు పెట్టేయాలి, పెట్టిన తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళకి ఏమైనా ఇబ్బంది వస్తుందేమో అది అరగాలి కదా. తండ్రి అలా కాదు. తింటావా, ఆకలేస్తోందా, ఆకలేస్తోంది కనుక తెచ్చుకో. ఏం తెచ్చుకుంటావు, నీ సామర్థ్యం ఏమిటి, తెచ్చుకున్నావా, వండుకున్నావా, అది రుచి ఎలా ఉన్నా సరే తిను, నీ కర్మది. మాడిపోయింది, ఉప్పు ఎక్కువైంది, కారం ఎక్కువైంది, మానేస్తానంటే కుదరదు, అది నీ కర్మ. ఇవాళ నీ 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 నోరు, దాన్ని ఏమంటారు దంత సిరి అంటాం, అది అలా ఉంది, తిను.
తిన్నదాన్ని యథాతథంగా అరిగించుకునే ప్రయత్నం నువ్వే చెయ్యి, అంతే తప్ప నీకు ఎవడూ సాయం రాడు అని చెప్పేసి మొత్తం ఉన్న విషయాన్ని అంతా ఎదురకుండా పెట్టి కామ్గా కూర్చుంటాడు ఆయన. ఎలా ఉంటుందంటే మెత్తటి కొరడా తీసుకుని బాగా వాయి కొడితే ఎలా ఉంటుందో శివానంద లహరి అలా ఉంటుంది. ప్రతి శ్లోకము ఒక వాత, జాగ్రత్తగా పట్టుకుంటే ఒక వాత. ఎందుకండి వాతలు పెట్టారు శంకరాచార్య వారు? నీ జీవితంలో నువ్వు ఎన్నిసార్లు బిల్వార్చనలు చేయాలని చెట్టు నుంచి బిల్వాలు కోసావు? ఆ కోసిన ప్రతిసారి చెట్టుని ఏం చేసావు? గిల్లుతూనే ఉన్నావుగా. జీవితంలో ఎన్నిసార్లు ఎన్ని పూలతో పూజ చేయాలని రోజు చెట్టు నుంచి పూలను గిల్లుతున్నావు. మరి అన్ని గీతలు అన్ని గిల్లులు గిల్లితే నీకేదో మోక్షం వస్తుంది అనుకున్నప్పుడు, శ్లోకం ద్వారా ఒక గిల్లు గిల్లితే మోక్షం కాదు, మళ్ళీ జన్మ లేకుండా ఉంటుందిగా. అందుకనే శివానంద లహరి మొత్తం గిల్లుళ్ళు కాదు, ఏకంగా వాతలే. ఆ వాతలు బాగా తీసుకున్న తర్వాత ఏమవుతుంది? మళ్ళీ తప్పు చేయడానికి గాని, తప్పు ఆలోచన రావడానికి గాని, తప్పు మాట నోట్లోంచి రావడం గాని, అనవసరమైన మాట నోటి నుంచి రావడం గాని ఉండదు. శివానంద లహరి పట్టుకున్న వాళ్ళు కామ్ అయిపోతారు. అది మన గ్రూప్ లో చాలా మందికి ఇన్నేళ్ళు 15-16 ఏళ్ల పాటు మేము చాలా మారిపోయామండి అంటారు. ఆ మార్పు ఏంటో మనకు తెలియదు, కానీ ఒకటే మార్పు, ఇది వరకు మీద వాళ్ళు చాలా కామ్ అవుతారు, అనవసరమైన విషయాలు మాట్లాడరు. అదే కామ్నెస్ అంటే, అది రావాలి మనిషికి. ఓకేనా? అది ఈ 56, 57 కలిపి ఒకసారి చదువు. 1, 2, 3 జయశంకర్. నిత్యాయ త్రిగుణాత్మనే పురజితే కాత్యాయని శ్రేయసే సత్యాయాది కుటుంబినే మునిమనః ప్రత్యక్ష చిన్మూర్తయే మాయా సృష్ట జగత్రయాయ సకలాం నాయాంత సంచారిణే సాయం తాండవ సంభ్రమాయ జటినే సేయం నతిశంభవే నిత్యం సోదర పోషణాయ సకలానుద్దిశ్య విత్తాశయా వ్యర్థం పర్యటనం కరోమి భవతః సేవాం న జానే విభో మజ్జన్మాంతర పుణ్యపాక బలతస్త్వం సర్వాంతర స్థిష్టస్యేవ హితేన వా పశుపతే తే రక్షణీయోస్మ్యహం. 56, 57. 58వ శ్లోకం చూడండి. ఏకో వారిజ కామ బాంధవ కామ క్షితినభో కామ వ్యాప్తం కామ తమోమండలం భిత్వా కామ లోచనగోచరోపి కామ భవతి కామ త్వం కోటి కామ సూర్యప్రభః వేద్యః కిం కామ నభవస్యహో కామ ఘనతరం కామ కీదృగ్భవేన్మత్తమ కీదృగ్భవేన్మత్తమ సత్సర్వం స్థస్సర్వం కామ వ్యపనీయమే కామ పశుపతే కామ సాక్షాత్ ప్రసన్నో భవ. కొద్దిగా పదాలు జాగ్రత్తగా చూసి పలకాల్సి వచ్చేటువంటి శ్లోకం. ఏకో వారిజ బాంధవ, మళ్ళీ ఏకో వారిజ బాంధవ ఏకో వారిజ బాంధవః క్షితినభో వ్యాప్తం బలతః ఏకో వారిజ బాంధవ క్షితినభో వ్యాప్తం తమోమండలం. సుధా, నేను చదివేది పాత స్క్రిప్ట్ లానే ఉందా? చూసుకో ఒకసారి. ఒకసారి చూసి ఎక్కడైనా తేడా ఉంటే నాకు చెప్పు. ఏకో వారిజ, ఇప్పుడు నేను నిజంగా చదివేది సుధాతో మ్యాచ్ అయిపోతే ఇదే ఫైనల్ అమ్మ, ఇంకా దీనిలో మార్పు ఉండదు. మీ దగ్గర ఏదైనా కరెక్షన్స్ ఉంటే చేసేసుకోండి. ఏకో వారిజ బాంధవః క్షితినభో వ్యాప్తం తమోమండలం భిత్వాలోచనగోచరోపి భవతి త్వం కోటి సూర్యప్రభః వేద్యః కిం నభవస్యహో ఘనతరం కీదృగ్భవేన్మత్తమ సత్సర్వం వ్యపనీయమే పశుపతే సాక్షాత్ ప్రసన్నో భవ. గుడ్, అంతే. ఇది ఫైనల్ అమ్మ. ఎక్కడైనా తేడా ఉంటే మీరు మార్చేసుకోండి. ఓకేనా? ఏకో వారిజ, అభ్యాసంలోకి వెళ్దాం. ఏకో వారిజ బాంధవః, ఇంకోసారి. ఏకో వారిజ బాంధవః క్షితినభో వ్యాప్తం తమోమండలం క్షితినభో వ్యాప్తం తమోమండలం
ఏకో వారిజ బాంధవ క్షితినభో వ్యాప్తం తమో మండలం. ఓకేనా? మొదటి పాదం ఓకేనా? రెండో పాదం భిత్వాలోచన గోచరోపి భిత్వాలోచన గోచరోపి భవతిత్వం భవతిత్వం భిత్వాలోచనగోచరోపి భవతిత్వం కోటిసూర్యప్రభः కోటిసూర్యప్రభः భిత్వాలోచనగోచరోపి భవతి త్వం కోటిసూర్యప్రభः. ఓకేనా? చదివే విధానం ఓకే కదా అందరికి? ఓకే. మళ్ళీ ఒకటి రెండు పాదాలు కలిపి చూద్దాం. ఏకో వారిజ బాంధవ క్షితినభో వ్యాప్తం తమో మండలం కాలనీ. ఏకో వారిజ బాంధవ క్షితినభో వ్యాప్తం తమో మండలం భిత్వాలోచన గోచరోపి భవతి త్వం కోటి సూర్యప్రభः. మూడో పాదం వేద్యః కిం న భవత్స్యహో వేద్యః కిం న భవస్యహో వేద్యః కిం న భవస్యహో ఘనతరం వేద్యః కిం న భవస్యహో ఘనతరం కీదృగ్భవేన్మత్తమా నా కింద మకారం, ఆ నాని ముందు తీసుకొచ్చండి. కీదృగ్భవేన్ మత్తమ. మూడవ లైన్ వేద్యః కిం న భవస్యహో అంతే. న భవస్యహో అంటే వీలుగా చదువుతాం అంతవరకే. న భవస్యహో ఘనతరం కీదృగ్ భవేన్ మత్తమ. ఓకేనమ్మా? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఏం లేవు కదా? వేద్యః కిం న భవస్యహో ఘనతరం కీదృగ్భవేన్ మత్తమ. నా కింద మకారం ఉంటుంది, మళ్ళీ అదేదో అనుకోకండి. కీదృగ్భవేన్ మత్తమ. నాలుగో పదం సత్సర్వం సా కింద తకారం ఉంది. స్తస్సర్వం వ్యపనీయమే పశుపతే సాక్షాత్ ప్రసన్నో భవ తత్సర్వం వ్యపనీయమే పశుపతే సాక్షాత్ ప్రసన్నో భవ. సత్సర్వం వ్యపనీయమే పశుపతే సాక్షాత్ ప్రసన్నో భవ. ఇప్పుడు పాదం వైజ్ గా చూద్దాం రండి. ఏకో వారిజ బాంధవ క్షితినభో వ్యాప్తం తమో మండలం. మళ్ళీ ఏకో వారిజ బాంధవ క్షితినభో వ్యాప్తం తమో మండలం. మూడు పదాలు భిత్వాలోచన గోచరోపి భవతిత్వం కోటి సూర్యప్రభः వేద్యః కిం న భవస్యహో ఘనతరం కీదృగ్భవేన్మత్తమ తత్సర్వం వ్యపనీయమే పశుపతే సాక్షాత్ ప్రసన్నో భవ. ఓకేనమ్మా? పదాలు అర్థమైతే రాగంలోకి వెళ్ళిపోతే టకటక వచ్చేస్తుంది. రెండొకసారి ఏకో వారిజ బాంధవ క్షితినభో వ్యాప్తం తమో మండలం. మళ్ళీ ఏకో వారిజ బాంధవ క్షితినభో వ్యాప్తం తమో మండలం. మళ్ళీ ఏకో వారిజ బాంధవ క్షితినభో వ్యాప్తం తమో మండలం భిత్వాలోచన గోచరోపి భవతి త్వం కోటి సూర్యప్రభः.
భిత్వా లోచన గోచరోపి భవతి త్వం కోటి సూర్యప్రభః. పదాలు రాగంతో పాటు వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి, అది జాగ్రత్తగా పలకడమే తెలియాలి. మళ్ళీ 1, 2 చూడండి. ఏకో వారిజ బాంధవ క్షితినభో వ్యాప్తం తమో మండలం భిత్వా లోచన గోచరోపి భవతి త్వం కోటి సూర్యప్రభః. మూడో పదం వేద్యః కిం న భవస్యహో ఘనతరం. వేద్యః కిం న భవస్యహో ఘనతరం. మళ్ళీ వేద్యః కిం న భవస్యహో ఘనతరం కీదృగ్భవేన్మత్తమా. 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 అర్థమైందా? అలాగే ఉన్నాయి అక్షరాలు మీ దగ్గర. వేద్యః కిం న భవస్యహో ఘనతరం కీదృగ్భవేన్మత్తమా. నాలుగో పదం తత్సర్వం వ్యపనీయ మే పశుపతే. తత్సర్వం వ్యపనీయ మే పశుపతే సాక్షాత్ ప్రసన్నో భవ. తత్సర్వం వ్యపనీయ మే పశుపతే సాక్షాత్ ప్రసన్నో భవ. డన్. 4 పదం 3, 4 పదాలు మళ్ళీ చూడండి. వేద్యః కిం న భవస్యహో ఘనతరం కీదృగ్భవేన్మత్తమా తత్సర్వం వ్యపనీయ మే పశుపతే సాక్షాత్ ప్రసన్నో భవ. 4 పదాలు కలిపి 1, 2, 3 జయశంకర. ఏకో లాస్ట్ లో విసర్గ లేదమ్మా. కీదృగ్భ వేద్యః కిం న భవస్యహో ఘనతరం కీదృగ్భవేన్మత్తమా. విసర్గ లేదు. ఓకేనా? మళ్ళీ మొదటి నుంచి వద్దాను రెండు నాతో పాటుగా. 1, 2, 3 జయశంకర. స్లోగా చదువుతా. ఏకో వారిజ బాంధవ క్షితినభో వ్యాప్తం తమో మండలం భిత్వా లోచన గోచరోపి భవతి త్వం కోటి సూర్యప్రభః. వేద్యః కిం న భవస్యహో ఘనతరం కీదృగ్భవేన్మత్తమా తత్సర్వం వ్యపనీయ మే పశుపతే సాక్షాత్ ప్రసన్నో భవ. ఏకో వారిజ బాంధవ క్షితినభో వ్యాప్తం తమో మండలం. మళ్ళీ ఏకో వారిజ బాంధవ క్షితినభో వ్యాప్తం తమో మండలం భిత్వా లోచన గోచరోపి భవతి త్వం కోటి సూర్యప్రభః. రెండో పాదానికి విసర్గ ఉంది. భిత్వా లోచన గోచరోపి భవతి త్వం కోటి సూర్యప్రభః. వేద్యః కిం న భవస్యహో ఘనతరం కీదృగ్భవేన్మత్తమా. మూడో పాదానికి కూడా విసర్గ ఎక్కడుంటుందంటే కింద సా కింద తకారం ఇచ్చారు కదా, ఆ సా కింద తకారాన్ని విడదీయాలి అంటే కీదృగ్భవేన్మత్తమః తత్సర్వం వ్యపనీయమే అంతే. సంధి అక్కడ విసర్గ లేకపోతే సా కింద తకారం వస్తుంది, అక్కడ విసర్గ ఉంటే తత్సర్వం అని వస్తుంది. అంతే, మించి ఏమీ ఉందా కొన్ని పుస్తకాల్లో ఇస్తాడు, లేదా కొన్ని పుస్తకాల్లో ఇవ్వడు, సంధిని కలిపేస్తాడు అంతే. అంతకు మించి ఏమీ లేదు. అది తప్పు కాదు, ఒప్పు కాదు. విడదీసుకుంటే చదవడం ఈజీగా ఉంటుంది, విడదీయకుండా వదిలేస్తే విసర్గ పెట్టకుండా ఉంటే కలిపి చదవడం అవుతుంది. నాలుగో పాదం తత్సర్వం వ్యపనీయమే. వ్యపనీయమే పశుపతే సాక్షాత్ ప్రసన్నో భవ. ఓకే, వచ్చారా ఇది? ఓకే, ఇంకోసారి రండమ్మా. 58వ శ్లోకం అందరం కలిసి 1, 2, 3 జయశంకర. ఏకో వారిజ బాంధవ క్షితినభో వ్యాప్తం తమో మండలం భిత్వా లోచన గోచరోపి భవతి త్వం కోటి సూర్యప్రభః. వేద్యః కిం న భవస్యహో ఘనతరం కీదృగ్భవేన్మత్తమా తత్సర్వం వ్యపనీయ మే పశుపతే సాక్షాత్ ప్రసన్నో భవ. నోటికి పదాలు అలవాటు అవ్వడమే శివానంద లహరి. పదాలు బాగా అలవాటు అవ్వాలి. ఓకేనా? 56, 57, 58 కలిపి ఒకసారి చదువుదాం.
1 2 3 జయశంకర. నిత్యాయ త్రిగుణాత్మనే పురజితే కాత్యాయని శ్రేయసే సత్యాయాది కుటుంబినే మునిమనః ప్రత్యక్ష చిన్మూర్తయే మాయా సృష్ట జగత్రయాయ సకలాం నాయాంత సంచారిణే సాయం తాండవ సంభ్రమాయ జటినే సేయం నతి సంభవే నిత్యం స్వోదర పోషణాయ సకలానుద్దిశ్య విత్తాసయా వ్యర్థం పర్యటనం కరోమి భవతః సేవాం న జానే విభో మజ్జన్మాంతర పుణ్యపాక బలతస్త్వం సర్వ సర్వాంతర స్థిస్తస్యేవ హి తేన వా పశుపతే తే రక్షణీయోऽస్మ్యహం ఏకో వారిజ బాంధవ క్షితినభో వ్యాప్తం తమో మండలం భిత్వా లోచన గోచరోऽపి భవతి త్వం కోటి సూర్యప్రభః వేద్య కిం న భవస్యహో ఘనతరం కీదృగ్భవేన్మత్తమా తత్సర్వం వ్యపనీయ మే పశుపతే సాక్షాత్ ప్రసన్నో భవ. 59 ఒకసారి చూడండి. హంసః పద్మవనం సమిచ్చతి యథా నీలాంబుదం చాతకః కోకః కోకనదప్రియం ప్రతిదినం చంద్రం చకోరస్తదా చేతోవాంఛతి మామకం పశుపతే చిన్మార్గ మృగ్యం విభో గౌరీనాథ భవత్పదాబ్జయుగళం కైవల్య సౌఖ్యప్రదం. ఓకేనా, చాలా అద్భుతంగా ఉంటాయి శ్లోకాలు. హంస పద్మవనం. ఒక్క నిమిషం. నెమ్మదిగా చూడండి. హంసః పద్మవనం హంస పద్మవనం హంస పద్మవనం సమిచ్చతి యథా హంస పద్మవనం సమిచ్చతి యథా హంస పద్మవనం సమిచ్చతి యథా నీలాంబుదం చాతకః మళ్ళీ హంస పద్మ, అన్ని ఈజీ పదాలే, కంగారు లేదు. హంసః పద్మవనం సమిచ్చతి యథా నీలాంబుదం చాతకః కోకః కోకనదప్రియం. తల తిరగడం అంటే బీపీ వలన, లేకపోతే ఏదైనా గిడ్డినెస్, దాని ఏమంటారు ఈ మధ్య వర్టిగో ఏమన్నా ఉందా, లేకపోతే ఏదన్నా ఎక్కువసేపు ఫోన్ చూసినా, పుస్తకం ఎక్కువసేపు చదివినా ఈ తల తిరగడం అంటే కళ్ళు చెదిరినట్టయి దృష్టి నిలవకుండా లోపల తిప్పినట్లుగా అవుతూ ఉంటుంది. చాలా మంది కార్లో కూర్చుని ఫోన్ చూసినా, బుక్ చదివినా, ట్రావెలింగ్ లో అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. ఏదైనా స్పెసిఫిక్ గా ఆరోగ్యం బాగాలేనప్పుడు కళ్ళు తిరగడమా, ఏదైనా స్పెసిఫిక్ గా ఆరోగ్యం బాగాలేనప్పుడు తల తిరగడమా, లేకపోతే రోజు అట్లా ఉంటుందా, వయసు ఎంత, ఇన్నిటి మీద ఆధారపడుతుంది. 60 అబోవ్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళైతే 78వ శ్లోకం చదువుకోండి. తల తిరగడం ఆగుతుంది. తల తిరుగుతుంది ఎప్పుడు తిరుగుతుందంటే ఆకాశతత్వం అతిగా ఎక్కువైపోయినప్పుడు, లోపల గ్యాసెస్ పెరిగిపోయినప్పుడు బాగా తల తిరుగుతూ ఉంటుంది. అబోవ్ 60 వాళ్ళందరూ ఎన్నో శ్లోకం, 78వ శ్లోకం 60+. 60 లోపల ఉన్నాం అయినా కళ్ళు తిరుగుతున్నాయి అంటే ఆలోచనలు ఎక్కువైతే, అందులో అనవసరమైన ఆలోచనలు ఎక్కువైతే తల తిరుగుతుంది. లోపల యాంగ్జైటీ అంటాం దాన్ని, యాంగ్జైటీ పెరుగుతూ ఉంటుంది. ఆ యాంగ్జైటీ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు కూడా గిడ్డినెస్ వస్తూ ఉంటుంది. తప్పేం కాదు,
గృహస్థాశ్రమ ధర్మంలో ఉన్నప్పుడు తప్పదు. చాలా విషయాలు ఆలోచించాల్సి వస్తుంది. అది నిందాస్తుతిగా నేనేం చెప్పట్లేదు, నిందాపూరితంగా నేనేం మాట్లాడట్లేదు. బిలో 60 వాళ్ళు తప్పనిసరిగా 32వ శ్లోకం సౌందర్యలహరిలో చదువుకోవాలి. చదువుకుంటే యాంగ్జైటీ, అనవసరమైన ఆలోచనలు, వ్యాపకాలు తగ్గిపోతాయి. తగ్గి మనుషుల నుంచి ఎప్పుడైతే మనకి స్ట్రెస్ తగ్గుతుందో, కాదు మనుషులు స్ట్రెస్ ఇవ్వరు, మనుషులు చేసేదానికి మనం స్ట్రెస్ ఫీల్ అవుతాం. ఆ స్ట్రెస్ అనేది లోపల తగ్గిపోతుంది. అంతే, అంతకుమించి ఇంకేమీ లేదు. తల తిరగడం అనే సమస్యకి సౌందర్యలహరిలో శ్లోకం ఉంది, చక్కగా చదువుకోండి. చెప్పు సుధా, చెప్పు. ఓ నిష్మా మేడం బీపీకి మేడం, అమ్మా. హై బీపీకే. ఐబీపీకి తల తిరుగుతుందా? అంటే హై బీపీ కంట్రోల్ అవ్వాలి అంటే 43వ శ్లోకం. ఎంత బీపీ అయినా ఆగిపోతుంది. 43వ శ్లోకం. ఆ తర్వాత వీలున్నంత వరకు మధ్యలో ఇక్కడ పెట్టుకుని చక్కగా ఇలా ప్రెస్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. ఒకే ప్రెస్ కాదు, ఇలా తీసి పెట్టి తీసి పెట్టి తీసి పెట్టి, అలాగే ఇక్కడ బొటన వేలుతోనే నొక్కు. ఓకే. బీపీ తగ్గుతుంది. తలకాయ నొప్పి వచ్చినా ఏది వచ్చినా కొంత లోపల యాంగ్జైటీస్ ఉంటాయి కనుక అది తగ్గుతుంది. ఆ తర్వాత హృదయ ముద్ర కూడా వేసుకోవచ్చు. ఈ ముద్ర ఇలా పెట్టుకో. అదే పొజిషన్ సమాన కరెక్ట్, ముద్ర, సమాన ముద్ర ఏమంటారు? సమాన ముద్ర హృదయం దగ్గర పెట్టుకో. మొత్తం వేళ్ళని ఇట్లా ముడిచి ఇట్లా. మేడం చెప్పండి అమ్మా. ముద్రలు చెప్పరా అమ్మా? మేడం డైలీ ఫ్యాటీ దశం వినపడలా. ఫ్యాటీ లివర్ మేడం, ఫ్యాటీ లివర్. ఫ్యాటీ లివర్ కా? ఫ్యాటీ లివర్ కి 81 శ్లోక. సౌందర్యలహరి 81 శ్లోకం. రోజు 1 చేసుకోండి. బెల్లం ముక్క నైవేద్యం పెట్టి బెల్లం ముక్క తినండి, తినిపించండి ఎవరికి. 81 శ్లోకం. థ్యాంక్ యూ. 81 108 టైమ్స్ బెల్లం ముక్క నైవేద్యం పెట్టి అది ఎవరికైతే ఇబ్బంది ఉందో వాళ్ళకి తినిపించాలి, తగ్గిపోతుంది. 60 బిలో 38 శ్లోక. మేడం థైరాయిడ్ కూడా ఒకటి చెప్పరా మేడం? సౌందర్యలహరిలో థైరాయిడ్ కాదు కదా, రోజు సౌందర్యలహరి చదివితే అసలు ఏ ప్రాబ్లం రాదు. రోజు సౌందర్యలహరి చదివితే మొత్తం థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం అంతా పోతుంది. ఒకటే విషయం చెప్తున్నాను కదా, సౌందర్యలహరిలో 24వ శ్లోకం చదువుకోవచ్చు థైరాయిడ్కి. దాంతో పాటుగా 9వ శ్లోకం, అలాగే 18వ శ్లోకం, 27వ శ్లోకం, 9th ఇంటూస్ అయ్యే శ్లోకాలు ఏవో ఇదివరకు కూడా నేను చాలాసార్లు చెప్పాను సుధా, నీకు గుర్తుంటే మన దానిలో నువ్వు నోట్ కూడా చేసావు. 9, 18, 27, 36 ఇట్లా 9th మల్టిప్లై అయ్యే శ్లోకాస్ కనుక చదివితే రెగ్యులర్ గా థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం పోతుంది. క్యాన్సర్, అది బ్రెస్ట్ క్యాన్సరా ఇంకో క్యాన్సరా ఇవన్నీ పక్కన పెట్టింది. క్యాన్సర్ సమస్య తగ్గాలి అంటే, మెయిన్ గా స్త్రీలకు వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ తగ్గాలి అనుకుంటే 72 శ్లోక, దాంతో పాటుగా 69 శ్లోక తప్పనిసరిగా చేసుకోండి. నిజం చెప్తున్నా, డెత్ బెడ్ మీదకి వెళ్ళిన వాళ్ళు కూడా వెనకాలకు వచ్చారు. మన దానిలోని గ్రూప్ లో సమూహంలో ఉన్నారు, చాలా మంది ఉన్నారు. నమ్మకంతో చేసుకోండి అంతే. స్కిన్ ప్రాబ్లమ్స్ కి 11వ శ్లోకం చదువుకోండి, ఇబ్బంది లేదు. ఎన్ని రకాల స్కిన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా 11వ శ్లోకంతో పోతుంది. ఓకేనా? ఒకసారి చూడండి అమ్మా, 59వ శ్లోకం. హంసః చెప్దాం, ఒక స్పెషల్ ధర్మ సందేహాలు ప్రోగ్రామ్ పెట్టుకుందాం, అప్పుడు తప్పనిసరిగా మాట్లాడుకుందాం. కంగారైన పాపం చాలా మంది అన్నారు సందేహాలు ఉన్నాయి మేడం అడగాలి అని, టైం కుదరట్లా అంతే, అంతకుమించి ఇలా చెప్తానమ్మా, అందరికీ చెప్తాను, కంగారు పడకండి. 59వ శ్లోకం చూడండి. హంసః పద్మవనం సమిచ్చతి యథా నీలాంబుదం చాతకః. ఏ పదానికి ఆ పదం చాలా ఈజీ. వర్టిగో ఎబో 82, 50th శ్లోక, 50వ శ్లోకం. ప్రాణాయామం, ప్రాణాయామంతో లలితా సహస్రనామంలో 21వ శ్లోకం నుంచి 30వ శ్లోకం దాకా చేసుకోవాలి ప్రాణాయామంతో. అంటే 21వ శ్లోకం ఏంటి, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 21వ శ్లోకం పక్కన పెట్టేసేయండి. శ్రీమాత శ్రీ మహారాజ్ఞి శ్రీమసింహాసేన మొదటి పాదం, అది ఊపిరి పీల్చి శ్రీమాత శ్రీ మహారాజ్ఞి అని అనుకోండి.
ఓ నిమిషం ఉంచండి. వదిలేసేటప్పుడు రెండో పాదం అనుకోండి. పుస్తకం చూస్తూ ఊపిరి పీల్చేటప్పుడు మొదటి పాదం నోట్లో అనుకోండి. పైకి అనకండి, పైకి అనలేరు కూడా. ఊపిరి పీలుస్తూ మొదటి పాదం అనుకోండి. ఓ నిమిషం ఉంచండి, కుంభకం అట్టు పెట్టండి. ఊపిరి వదులుతూ రెండో పాదాన్ని అనుకోండి. అలా దాదాపుగా అరగంట పైన పడుతుంది ఆ 10 శ్లోకాలు చదవాలంటే. 21వ శ్లోకం నుంచి 30వ శ్లోకం దాకా లలితా సహస్రనామం చదివితే సైనస్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని పోతాయి. బోల్డ్ రెమెడీస్ చెప్పుకోవచ్చమ్మా. అందుకే సౌందర్యలహరి ఇన్ని ఏళ్ళైనా సరే, 20 ఏళ్ళ వస్తున్నా సరే సౌందర్యలహరి వదలకుండా పట్టుకోవడానికి కావడం బిజినెస్. ఏదో ఏదో అడిగారమ్మా. ఇంక ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే ఈ క్లాస్ అవ్వదు. బిజినెస్ స్టార్ట్ చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయమ్మా. బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలన్నా, ఫైనాన్షియల్ గా చాలా వృద్ధి చెందాలన్నా భవానిత్వం దాసేమై కరుణ దృష్టిం సకరుణాం. 22వ శ్లోకం అంతేగా. నాకు తెలిసినంత వరకు భవానిత్వం దాసేమై వితర దృష్టిం సకరుణాం 22వ శ్లోకం. 22వ శ్లోకం చదువుకోండి. దాంతో పాటుగా బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసే దాకా, స్టార్ట్ అయిన తర్వాత బాగా నడవడానికి సుమంతో శ్రీ కార్తవీర్యార్జునాయ నమః అది రోజు అనుకుంటూ ఉంటే ఈ శ్లోకం ఒక 108 సార్లు చదువుకోవడం, అది చదువుకోవడం, ఈ రెండు కనుక చేస్తే శుభ్రంగా ఎలాంటి బిజినెస్ అయినా స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు. స్టార్ట్ అవుతుంది. ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఇనిషియల్ గా ఉన్నా ఫైనాన్షియల్ గా కానీ, మనకు వచ్చే పర్మిషన్స్ కానీ, ప్రభుత్వం దగ్గర నుంచి లేదు బ్యాంకుల నుంచి వచ్చే లోన్స్ కానీ, దాన్ని మళ్ళీ మనం ఆన్ రోడ్స్ పెట్టడానికి కావాల్సినటువంటి వ్యవస్థ కానీ, మనకి దొరికే పార్ట్నర్స్ కానీ అందరూ చక్కగా దొరుకుతారు. ఇబ్బంది ఏమి ఉండదు బిజినెస్ కి. చదువుకోండి, ఏం కంగారు. భవానిత్వం దాసేమై ఇతర దృష్టిం సకరుణాం. దాంతో పాటు సుమంతో శ్రీ కార్తవీర్యార్జునాయ నమః రోజు 1 గంట సేపు కూర్చొని చేసుకోండి. ఇవి చేసుకుంటూ పోతుంటే ఇంకా బిజినెస్ మీద ఏం కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాము అంటే, ఓ సినిమా చూడడానికి రోజు ఏ ఓటీటీలోనూ రిలీజ్ అయితే 3 గంటల పాటు ఇట్టే వెళ్ళిపోతుంది. దాని బదులు ఒక 2 గంటలు కూర్చొని 1 గంట సుమంతో 1 గంట 40 నిమిషాల పాటు శ్లోకం చేసుకుంటే మన జీవితాలు బాగుపడతాయి. 60 దాటిన తర్వాత కష్టపడకుండా ప్రశాంతంగా ఇంట్లో హాయిగా ఏసీ వేసుకుని కూర్చునే అవకాశం దొరుకుతుంది. కనీసం ముఖం మూసుకుని తపస్సు చేసుకునే అవకాశం ఉన్నా దొరుకుతుంది. 2 విషయాలు. సుఖం కావాలనుకుంటే ఏసీలో కూర్చునే అవకాశం దొరుకుతుంది. సుఖం కాదు, శాశ్వత మోక్షం కావాలనుకుంటే ముఖం మూసుకుని చక్కగా ప్రశాంతంగా జపం చేసుకునేటువంటి మనశ్శాంతి దొరుకుతుంది. అందరూ బాగుంటారు. ఈ 2 విషయాలు గుర్తుపెట్టు. 59వ శ్లోకం కంప్లీట్ చేసేద్దాం ఒక్కసారి. ఓకే. హంస పద్మవనం. మనవడు గురించి అడిగారు, చెప్పకుండా ఆగలేంగా. మనవడు చెయ్యి ఎముక విరిగింది 4 సార్లు పడి. ఇప్పుడు ఓకేనా అమ్మా? అసలంటూ ఓకే కదా. ఎముకలు ఇవి బాగుండాలి అంటే లలితా సహస్రనామ శ్లోకంలోనే 61వ శ్లోకం నుంచి 80వ శ్లోకం దాకా చదవండి. 61వ శ్లోకం నుంచి 80వ శ్లోకం దాకా పార్ట్స్ గా చదవచ్చా లలితా సహస్రనామం? డౌట్ వస్తుంది వెంటనే. చదవచ్చు, ఏమి ఇబ్బంది లేదు. 1 నుంచి 20వ శ్లోకం దాకా అద్భుతం. 21వ శ్లోకం నుంచి 40 దాకా ఒక లహరి. 41వ శ్లోకం నుంచి 60 దాకా ఒక లహరి. చక్కగా చదవండి. 61 నుంచి 80వ శ్లోకం దాకా 20 శ్లోకాలు చక్కగా రోజు చదివి పిల్లవాడికి పానకం నైవేద్యం పెట్టి ఇవ్వండి. బెల్లం బాగా తినిపించండి. కాల్షియం, బెల్లము నువ్వులు చక్కగా బాగా తినిపిస్తూ ఉండి పిల్లవాడికి అదే నైవేద్యం కూడా పెట్టచ్చు. నువ్వుల్లో ఉందా అంటాం. మీ ఇష్టం ఎన్నిసార్లు అంటే అది మీకున్న లోపల ఆర్తి, మీ మనసు కుదుట పడాలి. 1 గంట కూర్చోండి, మినిమం గంట కూర్చోండి. ఆ గంటలో ఎన్నిసార్లు అయితే అన్నిసార్లు. ఎన్నిసార్లు అనేది ఒక కౌంట్ కాదమ్మా. మన మనసుకి ఆ బాధ తీరాలని ఎలాంటి కోరిక ఉంటుందో అంతసేపు. కష్టం వచ్చింది, అమ్మవారి ముందు కూర్చున్నాం, ఎంతసేపు కూర్చోవాలని అడుగుతాం అమ్మవారిని? అడగం కదా. మన కష్టం తీరిక మనసు కుదురుపడదు, ఏడవడమో, అమ్మవారికి చెప్పుకోవడమో, బాధపడడమో, మౌనంగా ఉండడమో ఏదో చేస్తాం. ఒక కోరికతో చదువుతున్నప్పుడు మన మనసు కుదుట పడాలి. ఓకే, ఎన్నిసార్లు చేశాను, అమ్మవారు వింటుంది నా మాట అని కుదుట వచ్చిన తర్వాత లేవండి. ఓకేనా? పిల్లవాడికి పడుకున్నప్పుడు, చిన్నపిల్లలు ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు అమ్మ ఓ విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎవరైనా సరే మానసిక స్థితిగతులు బాగాలేకపోయినా, పిల్లలు ఎక్కువగా ఇలా పడి ఇబ్బందులు పడుతున్నా బాలారిష్ట దోషాలు అంటారు. ఇలాంటి దోషాలున్నా, పెద్దవాళ్ళకి మనసు బాగాలేక రకరకాల పిచ్చి పిచ్చి ఆలోచనలు చేస్తూ ఎప్పుడేం మాట్లాడతారో, ఎప్పుడేం చేస్తారో, నిద్ర పట్టక, తిండి తినక ఇలాంటి ఇబ్బందుల్లో ఉన్నా ఒకటే విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి. చిన్నపిల్లలే పెద్దవాళ్ళే, మనం కూడా. ఇప్పుడు నాకు ఏదైనా ఇబ్బంది అనిపించి మైండ్ అనవసరమైన వేవరింగ్స్ లోకి వెళ్తుందంటే
వైట్ పేపర్ తీసుకోండి. నా వయసు నాకెంత కంప్లీటెడో అంత స్వస్తికులు రెడ్ పెన్తో వేసుకోండి. దిండు కింద పెట్టేయండి. బాధ ఎక్కువగా ఉంటే విగరస్ గా ఉంటే 3 రోజులకు ఒకసారి తీసి కాల్చేసేయండి. మళ్ళీ కొత్త పేపర్ పెట్టండి. పర్వాలేదు అనుకుంటే నెమ్మదిగా తగ్గుతుంది అనుకుంటే వారం రోజులకు ఒకసారి పెట్టండి, తీసేసేయండి, కాల్చేసేయండి, మళ్ళీ పెట్టండి. ఇలా కొన్నాళ్ల పాటు చేయండి. రూపాయి ఖర్చు ఏమి ఉండదు. చిన్న వైట్ పేపర్, ఒక రెడ్ స్కెచ్ పెన్ను, వైట్ పేపర్ బుక్ కొనుక్కున్నారంటే అయిపోతుంది. రోజు దిండు కింద స్వస్తికులు. మనమైనా సరే మనసు బాగాలేదండి, మా ఆయన మీద కోపం వస్తుంది, అందరి మీద అరిచేస్తున్నాను, లోపల యాంగ్షియస్ గా ఉంది, చాలా యాంగ్జైటీగా ఉంది, ప్రతిదాన్ని అతిగా ఆలోచిస్తున్నాను, ఇవన్నీ సమస్యలు చెప్తారు. ఆడవాళ్ళకు ఉంటాయి ఎక్కువ ఈ సమస్యలు. లేకపోతే మా ఆయన ఎక్కువ ఆలోచిస్తున్నారు, నాకు భయం వేస్తుంది, ఎలాంటివైనా రోజు చక్కగా మనం పడుకునే దిండు కింద ఒక వైట్ పేపర్ మీద రెడ్ పెన్ తో స్వస్తిక్ వేసి మన కంప్లీటెడ్ ఏజ్ వేయాలి. ఆ ఏజ్ వేసి దిండు కింద పెట్టుకొని